کو بتائیں گے ملتان میں شدید دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ M4 M5 موٹر وے کے سب سیکٹر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M4 سب سیکٹر عبدالحکیم سے خانوال تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M4 خانوال سے شیرشاہ تک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M5 موٹر وے شیرشاہ سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ شہری احتیاطی تدابیر کے ساتھ موٹر وے پر سفر کریں۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر ہے ملتان میں شدید دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے، جس کے باعث M4 اور M5 موٹر وے سب سیکٹر ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں M5 موٹر وے شیرشاہ سے ظاہر پیر تک بند ہے۔ M4 خانوال سے شیرشاہ تک مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں شدید دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہے، معمولات زندگی متاثر ہو چکی ہے۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، مسافروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دھند کے باعث M4 اور موٹر وے M5 کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملتان میں شدید دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے۔ M4 M5 موٹر وے کے سب سیکٹر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M4 سب سیکٹر عبدالحکیم سے خانوال تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ M4 خانوال سے شیرشاہ تک بند ہے۔ اس پر نادر مظہر ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصیلات کے لیے۔ نادر بتائیے گا۔ شہرولیا ملتان میں اگر آج موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں شدید سردی اور دھند کا راج برقرار ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شہر میں خوش سردی میں جہاں اضافہ ہے، دوسری طرف جو حد نگاہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو کر رہ گئی۔ حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر جو اسکول جانے والے بچے ہیں یا ٹریفک کا بہاؤ ہے اس میں کافی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج شہر میں حد نگاہ کی بات کریں تو شہر کی حدود میں حد نگاہ اس وقت بھی جو ہے 300 میٹر ہو کے رہ گئی ہے، جبکہ گرد و نواح میں حد نگاہ جو ہے اس وقت 100 میٹر ہو کے رہ گئی ہے۔ شہر کے حدود میں جو ہے حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف موٹر وے کو تمام تر ٹریفک کے لیے جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے ترجمان کے مطابق موٹر وے M4 اور M5 کو حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے مکمل طور پر تمام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے شہر میں اگر آج درجہ حرارت کی بات کریں تو ملتان شہر میں درجہ حرارت میں اس وقت 4 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ریکارڈ کیا گیا، اور اگر سارے دن کے درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ اس سال ملتان میں جو سردی ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہے تو یہ بات غلط ثابت نہ ہوگی، کیونکہ ملتان میں اس دفعہ شدید سردی اور دھند کا جو راج ہے وہ برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج شہر میں ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب 100% ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان میں شدید شام کے وقت میں جو ہوائیں چلنے کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کافی بہتری آئی ہے، جو کہ آج 135 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان شہر کا آج 7واں نمبر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 سے 5 دنوں میں مزید جو ہے سردی کی شدت میں، خاص طور پر خوش سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دھند میں بھی کافی حد تک اضافہ دیکھنے کی جو ہے پیشین گوئی ظاہر کی گئی ہے۔ بارش کا تو کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن جو دھند ہے اس میں اور سردی میں نمایاں حد تک اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب محکمہ ہیلتھ کی طرف سے شہریوں کو جو ہے الرٹ جاری کیا گیا کہ شہری اس موسم میں خاص طور پر جو ہے گرم ملبوسات کا استعمال کریں اور غذا جو ہے وہ بہتر استعمال کریں، کیونکہ اس موسم میں سردی کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کی ڈیزیز ہوتی ہیں، ان میں جو ہے نمایاں حد تک اضافہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے کھانسی، نزلہ، زکام، بخار۔ تو شہری جو ہے اس موسم میں جو ہے اپنا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی بھی بیماری کا جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کی طرف سے جو ہے ملتان کی جو فضا ہے اس کو آلودہ قرار دیا گیا ہے۔ شہری اس فضا میں جو ہے کوشش کریں اگر باہر نکلے بھی صحیح تو ماسک کا جو استعمال ہے اس کو یقینی بنائیں تاکہ سانس کی بیماریاں جیسی جو دوسرے دیگر جو ہے مضر صحت بیماریاں ہیں ان کا شکار نہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج شہر بھر میں جو ہے دھند کا سلسلہ برقرار رہے گا، سورج نکلنے کا بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ موٹر وے ترجمان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی جو ہے سورج نکلے گا اور حد نگاہ بہتر ہوگا تو موٹر وے کو بھی دوبارہ تمام تر ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ 24 گھنٹے کے موسم کی بات کریں تو ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران شدید سردی اور دھند کا راج برقرار رہے گا۔ جی نادر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اسی پر بہاولپور سے ہمارے ساتھ طاہر جویا بھی موجود ہیں، بہاولپور کے موسم کا احوال بتائیں گے۔ طاہر بتائیے گا ہمیں کیا تفصیلات ہیں؟ بہاولپور میں بھی جو شدید ترین سردی ہے اس کا موسم برقرار ہے، اور ساتھ ساتھ جو دھند کا سلسلہ ہے وہ بھی برقرار ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جو دھند کا سلسلہ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو دھند کا سلسلہ ہے وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ 2-3 دنوں کے بعد
बहावलपुर का जो मौसम है वो बेहतर हो जाएगा, कुछ रिलीफ मिलेगा शहरियों को। लेकिन धुंध का सिलसिला जो है वो अब दोबारा से वापस आ गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहावलपुर में पिछले 2 से 3 रोज के दौरान हल्की जो है वो धूप निकल रही थी, लेकिन अब वो निकलना भी बंद हो चुकी है। सर्द तरीन मौसम जो है बहावलपुर में इस वक्त चल रहा है और तमाम रिकॉर्ड जो है बहावलपुर में सर्दी के इस वक्त टूट चुके हैं। इस वक्त भी बहावलपुर में दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने कुछ कंपैरिजन किया है पिछले साल 17 तारीख को, जो जनवरी की 17 तारीख पिछले साल की थी, उसमें बहावलपुर में दिन का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था और जो रात का दर्जा रहता है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बहावलपुर में दिन के औकात में भी दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और पिछले साल की निस्बत इस साल बहावलपुर में जो सर्दी है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और रही सही कसर जो है वो ठंडी यख बस्ता हवाओं ने पूरी कर दी है। कल शाम से बहावलपुर शहर के अंदर यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। इस वक्त भी 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है, जिसने मौसम को मजीद सर्द बना दिया है। बाहर हम देखते हैं तो अब जो शहर के अंदर मामूलात जिंदगी हैं वो भी मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्कूल खुले हुए हैं, बहावलपुर में ट्रैफिक रवां दवा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर की जो सड़कें हैं वहां पर धुंध बराजमान है, हद निगाह मुतासिर हो चुकी है काफी हद तक। इस वक्त ही बहावलपुर शहर के अंदर हद निगाह 200 मीटर तक मौजूद है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि धुंध का जो सिलसिला है वो जूं का तू बरकरार है और आज भी यही लगता है कि बहावलपुर में सारा दिन जो धुंध का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। बहावलपुर के मज़ाफात में भी जो धुंध का सिलसिला है वो इतना गहरा हो चुका है कि हद निगाह 0 हो गई है और ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासिर होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मौसम की शिद्दत की वजह से रात गए कोरा जमुना जो है उसकी इतरात भी मसूल हो रही है, जिसकी वजह से जो गंदम की फसल है उस पर भी स्ट्रेस बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो भी नहीं हो रही है। और साथ साथ काफी हद तक जो शहरी भी हैं वो बाहर बैठ के आग जलाकर सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं। इधर उधर आपको नजर आ रहे होंगे कि बहावलपुर शहर के अंदर सर्दी को जो है मात देने के लिए जो शहरी हैं वो आग जलाकर बैठे हैं, लेकिन जो सर्दी है वो कम होती नजर नहीं आ रही। महकमे मौसमियात का भी यही कहना है कि बहावलपुर में अब जो सर्दी का सिलसिला है ये मजीद 1 हफ्ता तक इसी तरह से जारी रहेगा। रात का दर्जा जो है वो भी काफी हद तक दोबारा से कम हो गया, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक दफा बहावलपुर शहर के अंदर जो दर्जा रहता है कम से कम 2 दिन पहले वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था, लेकिन अब वो दोबारा से कम होकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। दिन का दर्जा जो है वो कल के दिन की बात करें तो वो मौसम सरमा का सर्द तरीन दिन था, 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज भी जो दिन का दर्जा रहता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में भी यही जो दर्जा रहता है ये बरकरार रहने के इम्कान हैं। साथ साथ धुंध की वजह से स्मोक जो है तक बढ़ चुकी है। आज बहावलपुर का फजाइल उद्दा शहरों में 5वां नंबर आ गया है, 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और तिबी मरीन का यही मशवरा है शहरियों को कि वो मास्क लगा कर रखें, गैर जरूरी जो है वो सफर से परहेज करें ताकि वो इस फजाइल उद्गी के मद्देनजर असरात से महफूज रह सकें। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा हफ्ते तक बहावलपुर शहर के अंदर बारिश भी नहीं होगी और इसी तरह से जो खुश्क मौसम है और जो धुंध का सिलसिला है वो बरकरार रहेगा। जी नादिर मजहर हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। ताहिर जोया आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर फिल वक्त अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं मुल्तान के मौसम से, बहावलपुर के मौसम से। शदीद धुंध के डेरे हैं और हद निगाह मुतासिर हो रही है। अब कोट अद्दू से शफकत मलाना हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम सही रहने के बाद आज जो है दोबारा धुंध ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। शहर में इस वक्त धुंध की जो सूरत हाल है वो बहुत कम है और शहर से बाहर जो वो मैदानी इलाके हैं वहां पे शदीद धुंध पड़ चुकी है। हद निगाह भी चंद मिनट रह चुकी है, लेकिन ये है जो दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। शदीद सर्दी है, लोगों ने लकड़ियां जलाई हुई है। मार्केटों की पोजीशन ये है कि अभी तक मार्केटें नहीं खुली, मामलात जिंदगी अभी भी मुतासिर है। लेकिन ये है मौसम की तब्दीली के साथ साथ अगर सूरज निकल आता है तो मजीद ये है मार्केटें जल्दी खुलना शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ लोगों की जो आमदोरफ्त है उसमें भी लोगों को धुंध के बाद काफी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, क्योंकि शहरों में धुंध की जो रेशो है वो बहुत कम है, लेकिन शहर से जैसे ही बाहर निकलते हैं धुंध काफी ज्यादा तादाद में है। हद निगाह चंद मीटर तक रह चुकी है। जो लोग काफी दूर दराज से सफर करके आ रहे हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं तो काफी ज्यादा धुंध है, हद निगाह चंद मीटर रह चुके हैं। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लोगों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत की जा रही है। उसके साथ साथ जो लोग सुबह सवेरे धुंध में सफर के लिए निकलते हैं उनको फोग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये धुंध और जो हल्की हल्की स्मोक का जो वो सिलसिला है वो मजीद चंद दिन आगे रहने की पेशगोई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना तफसीलात के लिए।